নমস্কার, রাখি মিত্র, বন্দে মাতরম। চলুন আজকে একটু শিলংয়ের বা মেঘালয় নিয়ে লেট আস টক অ্যাবাউট ইট, হোয়াটস হ্যাপনিং ইন মেঘালয়। কারণ আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে I do not know how many of you know what is exactly happening there. ওখানে একটা there's a student union, Khasi student union. ওরা on October 21st they put up posters, ঠিক দুর্গা পূজার আগে, series of posters all across Shillong. They declared that all the Bengali residents of the state are illegal migrants from Bangladesh. And if you talk to people from Shillong, you will come to know that every year they have made it into a habit. পুজোর আগে ওরা কিছু না কিছু করবেই। দুর্গা পুজো ওরা শান্তিতে কাটাতে দেবে না। And this was done by a students union, বারবার বলছি, খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। মানে একটা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, I will not call them students. They are thugs and goons and rogues. কারণ এরা গত বছর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে অলসো we have students union, কিন্তু এই খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন যা করে we have never heard of it in West Bengal. এখানে কলেজে যায়, কলেজে গিয়ে ঝান্ডাবাজি করে, কলেজে ক্লাস করতে দেবো না, you have to walk with them, ওদের সাথে মিছিল মিটিং you have to do with them, that is it. But এই খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এরা কি করে, এরা they are going around labeling the people. আপনি বলুন কোন স্টুডেন্টস ইউনিয়ন লেবেল করবে বা ডিসাইড করবে যে whether you are a citizen of the country or not? Who has given them this right? That's the job of the government of India. So who gave them the right to do this? এরা পোস্টারবাজি করে সব বাঙালিদের they are declaring them as illegal Bangladeshis. Who gave them this right? Last year ওদের একটা ইছামতির একটা ঘটনাকে ওরা হাইলাইট করছে, they are highlighting it. ইছামতির ঘটনার আগে what had happened in Shillong? Anti-CAA ওরা মিটিং মিছিল করে যাচ্ছিল, and everything starts from Shillong এর বড়া বাজার. They started it. ওরা পেট্রোল bomb is like a toy for them. মানে যখন তখন যে কোনো দোকানে ওরা গিয়ে পেট্রোল বম মারবে, একটা ছেলে আসবে, একটা ম্যাচেস জ্বালাবে, ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবে। লাস্ট ডিসেম্বর থেকে 30 people have been stabbed. And এরা কাদের টার্গেট করে? Anybody who is a non-Khasi. They call them Dokar, non-Khasis. Tell me, in which part of the constitution is it written that only the people belonging to that state will live there? Bengal শুধু বাঙালি থাকবে, গুজরাটে শুধু গুজরাটি থাকবে, পাঞ্জাবি শুধু পাঞ্জাবি থাকবে, or any other state? Is it written in any part of our constitution? Tell me, what is the fault of the Bengalis who have been living there before independence? তারা তো আনডিভাইডেড আসামে থাকতো, তারপর তো ভাগ হয়ে গেল সমস্ত স্টেট। মানে undivided Assam, they bought property, they had shops, they had their own business, and one fine morning they are realizing that they do not belong to that state. How does that happen? And why doesn't anybody speak about it? এই খবরগুলো যেগুলো হচ্ছে ওখানে মেঘালয়তে, এগুলো বাইরে আসে না কেন? ওখানকার লোকেরা তো ভয় পায়, কারণ এই খাসি ইউনিয়ন যেটা আমি বললাম, thugs and goons, বাড়িতে এসে আপনার পেট্রোল বম ফেলে দিয়ে চলে যাবে, আগুন লাগিয়ে দিয়ে স্ট্যাব করে দেবে। আপনারা বলুন যে ট্রেডার্সদের, বিজনেসম্যানদের they burn them alive. যখন লাস্ট ইয়ার ডিসেম্বরে these people এরা মিটিং ফিটিং they were going around doing anti-CAA. Who is anti-CAA? I will say it is only the anti-nationals who are against this anti-CAA. So they were having this meeting and michils in all over Shillong. তারপরে ওরা ছড়িয়ে যায়, এদিক ওদিক সব জায়গা করবে। ইছামতির ওখানে যায়, সেখানে গিয়ে ওখানে অনেক বাঙালিরা থাকে, সেইখানে গিয়ে দিস thugs and goons এরা যা ওদের টিপিক্যাল হ্যাবিট,
ধান জ্বালানো, পোড়ানো, অসভ্যতা করা, they did everything. And when the Bengalis of that area retaliated, সেখানে একটা মারপিট হয় এবং ওদের মধ্যে একটি ছেলে মারা যায়। I will not say যে সেটা একটা ভালো ছেলে, কারণ কোনো ভদ্রলোকের ছেলে বোধহয় এই খাসি স্টুডেন্ট ইউনিয়নে কেউ থাকে না, কারণ কোনো ভদ্রবাড়ির ছেলে এই জিনিস করবে না যেটা ওরা করছে। একটি ছেলে মারা যায়, ব্যাস, again they started. আপনারা জানেন যে ইছামতির ওখান থেকে 3 জন রিপ্রেজেন্টেটিভ had gone to meet the governor at that time was তথাগত রয়। গভর্নরকে মিট করতে গেছিলেন। এই ইউনিয়ন and some other bodies তারা রিপ্রেজেন্টেটিভ কেন গেছে বলে তাদের নামে এফআইআর করে দেয়। As a citizen, I do not have the right to go and meet my governor. I cannot give him my representation. কোন দেশ এটা? কোন দেশে বাস করছি আমরা? যখন থেকে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এগুলো আলাদা স্টেট হয়ে গেছে, আগে ওই সব জায়গাগুলোতে একটা করে ডিস্ট্রিক্ট, যেহেতু যখন আনডিভাইডেড আসাম ওয়াজ দেয়ার, দে অল হ্যাড ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস অফ দ্য ট্রাইবালস। কিন্তু যখন থেকে স্টেট হয়ে গেছে, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল উঠে গেছে। এখনো কিন্তু মেঘালয়তে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আছে। কেন? ওয়াই ডাজ ইট এক্সিস্ট? আর ওই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল লোকেদের হ্যারাস করে। ওখানে যারা নন খাসি তাদের দে অলসো হ্যাভ ভোটিং রাইটস, কিন্তু আস্তে আস্তে দে আর ফাইন্ডিং দ্যাট দেয়ার নেমস হ্যাভ বিন রিমুভড। সরিয়ে দিয়েছে তাদের নাম, যাতে তাদের ভোটিং রাইট না থাকে। এরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আইডেন্টিটি চেক করছে। হু আর দে? Khasi Students Union. Who are they? Who is sponsoring them? মানে 1971 মেঘালয় হলো, তাদের রাইটস গুলো, যে যারা ওখানে থাকে, যারা আসাম তখন থেকে থাকে, তাদের রাইটস গুলো রিইনস্টেট হবে না? they are part and parcel of Assam, undivided Assam. They went and settled there. আজকের দিনে তাদের এইভাবে মারা হবে। একটা ইনসিডেন্ট, I don't know how many of you know, 2 incidents in fact. লকডাউনের টাইমে 10টা বাঙালি ছেলে একটা পার্টিকুলার জায়গাতে they went to play basketball. ওরা কিন্তু পারমিশন নিয়েছিল ওখানকার পুলিশের। 2 দিন 3 দিন খেলেছে, বিকেলের টাইমটা পুলিশ বলেছিল they used to go and play. একদিন while they were playing, suddenly they were attacked. কি দিয়ে? রডস। এমনি চড় থাপ্পড় মারেনি, কিন্তু রড দিয়ে তাদের মারা হয়েছিল। মিন্স দিস পিপল হ্যাড কাম টু কিল দিস বয়েজ। কারোর মাথায় 40টা স্টিচ, কারো 14টা স্টিচ, কারো 20টা স্টিচ। ওখানকার আশেপাশের লোক দাঁড়িয়ে দেখেছে, কেউ সাহায্য করেনি। when they went to the dispensary said we cannot help you, go to the hospital. and the next day তারা এফআইআর করেছিল local newspaper, ওদের পুরো ডিটেলস with their names, their age, their address, it was published. Who is doing it? The police? You are publishing the names of those boys, you are making them again targets. Why? And why doesn't anybody speak about it? ইছামতির যে রিপ্রেজেন্টেটিভরা গেছিল গত বছর, একবার আমাদের গভর্নর তখন তথাগতদা ছিলেন, 20,000 লোক এনেছিল এই খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, এনে পুরো রাজভবন ঘিরে নিয়েছিল, জ্বালিয়ে দেবে রাজভবন। কোথা থেকে লোক আনে? হু স্পন্সর্স দেম? আর প্রত্যেকটা টাইমে বাঙালিদের উপর এত অ্যাটাক কেন হয়? And I want to ask those ঠেকেদার্স of Bengal and Bengalis, যারা বেঙ্গলে বলে না আমরা ঠেকেদার বাঙালিদের, তারা এখন চুপ কেন? Where are they, those ঠেকেদার্স? Why aren't they speaking? The Bengalis are being targeted. The non-tribals are being targeted. কেন তারা কিছু বলছে না? Doesn't suit their political agenda. একবার কিছু বছর আগে এই মানে এনিথিং এন্ড এভরিথিং হ্যাপেন্স, ওখানেও পুলিশের অভ্যেস হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতো, দে সে সাম আনআইডেন্টিফাইড মিসক্রিয়েন্টস ডিড ইট। পরে কিন্তু
you connect the dots and you will get to know it is those Khasi Student Union people who are doing it. Kichu bochor age, I call them anti-India forces. They had put up graffitis like, ki graffiti te likhechilo, we are Khasi by blood, Indian by accident. Why no action was taken? These are sedition. Can no action never hoy na? Union has issued a statement je tara support korche, they are supporting Mizoram in its ongoing border dispute with Assam. তো মেঘালয়ার সাথে তো মিজোরামের কোনো বর্ডার নেই, তাহলে মেঘালয়ার ইন্টারেস্টটা কিসের? Why are they interested in supporting Mizoram in this? কোয়েশ্চেনগুলো তো থাকে। তার মানে there is some agenda. 1979-এর যারা একটু হিস্ট্রিতে যাবেন গিয়ে দেখুন কিরকম রাইটস হয়েছিল ওখানে। অ্যান্ড সব সময় এই ভিকটিম হয় যারা ডকার, ওদের ডকার বলা হয়। এই যে ছেলেগুলোকে যেদিন মারা হয়েছিল, এটা আমি ওদের একটা নিউজ পেপার থেকে পড়েছিলাম, ছেলেগুলোকে যারা মারছিল তারা খালি একটা কথাই ওদের লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে বলছিল, মারো, জাস্ট হিট দেম। মেরে রক্তারক্তি করে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। অ্যান্ড নাও অল ওভার শিলং তারা পোস্টার লাগাচ্ছে, they are declaring all Bengalis as Bangladeshi illegal immigrants. Who gives the union, a students' union, this right? Tell me. Where are they getting this support from? If not from the government. Government-এর মুখ বন্ধ কেন? শুধু পোস্টার উঠিয়ে নিলাম পুলিশ পাঠিয়ে, তাতে হয় না। This has to stop. This has to end. Why do the Bengalis feel so unsafe there? Why are the non-tribals feeling that they are not safe there? তারা তো বছরের পর বছর ওখানে থাকে, বাড়ি ব্যবসা সব ছেড়ে চলে আসবে, just because this thugs and goons, they don't want them to stay there. That cannot happen. That cannot happen in a democratic country. And the state is a part of the country. Kono alada desh noy je you can throw them out. You cannot. It's high time. People of Bengal, আপনারা জাগুন, কারণ বাঙালিদের সাথে হচ্ছে ওখানে। বাংলা খেদাও আন্দোলন তো হয়েছে, শুনেছেন সবাই, এখনো কিন্তু সেটাই হচ্ছে। So wake up. It's your brothers and sisters who are getting beaten up there. তাদের মারছে, খুন করছে, তাদের বাড়িতে দোকানে পেট্রোল বম ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। বললাম না, লাস্ট ডিসেম্বর থেকে 30টা স্ট্যাবিং এর কেসেস হয়েছে। People have been burnt alive. This cannot go on. It has to stop. And if I have raised my voice, I would request the people of Bengal also, the rest of the people, jara dekhchen video, raise your voice. At least kichu noy to নিজেদের জাত ভাইয়ের জন্য তো গলার আওয়াজটা তুলুন। ওই ফেক যারা বাংলার ঐতিহ্যের ঠেকেদার, তাদের তো কোথাও পাওয়া যাবে না। At least আমরা তো প্রমাণ করতে পারি যে we are with you. আমি তো প্রমাণ করলাম, I am with them, I stand with them. It's time for the rest of you to prove it. Jai Hind, Vande Mataram.